પાંડેસરા નાગસેનનગર ખાતે રહેતા 16 વર્ષીય કિશોરનું તબીબની બેદરકારીના કારણે મોત નીપજ્યું હોવાના આક્ષેપ સાથે પરિવારજનોએ તબીબના દવાખાના પર અને પાંડેસરા પોલીસ મથકે જઈ રોષ ઠાલવ્યો હતો। પાંડેસરા નાગસેનનગર ખાતે રહેતા ભીમરાવ સેંદાણેનો 16 વર્ષીય પુત્ર વિનોદને ગત તારીખ 7મીએ તાવ આવતા તેણીની માતા તેને સારવાર માટે પાંડેસરા દક્ષેશ્વર નગરમાં આવેલ ડોક્ટર આર.ડી. પાટીલના કૃષ્ણા ક્લિનિકમાં લઈ ગઈ હતી, જ્યાં તબીબે કિશોરને 7 જેટલા ઇન્જેક્શન આપી બોટલ ચડાવતા વિનોદની હાલત વધુ બગડતા ડોક્ટર આર.ડી. પાટીલે પોતે જ તેને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલે લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ તબીબ પોતાના વતન ભાગી છૂટ્યો હતો। જોકે બાળકનું સારવાર દરમિયાન હોસ્પિટલના બિછાને મોત નીપજતા પરિવારજનોએ તબીબ ડોક્ટર આર.ડી. પાટીલની બેદરકારીને કારણે બાળકનું મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ સાથે તેના દવાખાના ખાતે જઈ હોબાળો મચાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ પાંડેસરા પોલીસ मथके पहुंची रोष ठालव्यो હતો। क्या नाम है आपका? अरुणा बेन, क्या हुआ था? खुशी में लाया अच्छा इधर हाँ। इसे बाटला डायरेक्ट लगा दिया, इसे खून चेक किया नहीं, फिर सब चेक किया नहीं। हाँ, उसने तो प्रोग्राम बताया नहीं, लड़का बातचीत किया उसके साथ में और इसने मेरे को बाहर से में मंगाया 4 विलक्षण भी डाला और 500 की दवा भी दिया। दवा भी मेरे पास पड़ा है सब कुछ। इधर से जाते जाते मैं लड़का लूस हो गया, उल्टी चालू हो गई, किच आने लगे। फिर इसको फोन किया, ये आया 10-15 मिनट के बाद। जैसे में लड़का होश होगा, आके दवा ऊपर करने लगा। फिर इसने 108 की गाड़ी मंगाया नहीं, हमारा गली वाले ने गाड़ी मंगाया। फिर बाद में आया, ये बोलता है मेडिकल में चलो, मेडिकल में जाकर किया इससे अच्छे डॉक्टर ने इसका नाम बताया, मेडिकल का डॉक्टर इसके बाद दवा किया। मेरा लड़का ये सब हो गया। कितने साल का था? 17 साल का था। एक ही लड़का, मेरा आदमी को लोग कमारे पड़ा है घर में, मैं अकेली कमाने वाले लड़नों को, मेरा एक ही लड़का था, मैं वही सहारा था, मुझे कोई लड़नों को कमाने वाला किनारा जिंदगी में चला गया। किसके मुंह को देखूं, किसके वहाँ देखूं। फिर क्या हुआ? तुम कहाँ गए? कुछ तपास किया? क्या हुआ? इनके वहाँ की दवा किया, मेरा लड़का ज्यादा हो गया, सीरियस हो गया। ये मेरे पीछे है, गाड़ी के पीछे है उधर। तो वो जो डेड बॉडी थी, जो आपका लड़का ऑफ हो गया, तो पोस्टमार्टम किया ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया। मैं इसके ऊपर केस भी किया नहीं, मैं बोले बाद में देखेगा। मैं रोने में लग गई, मेरे पीछे कोई नहीं है सारा। जो आदमी था वो लड़का था, वो भी मेरा चला गया, मैं किसका देखूं। तो ये डॉक्टर ने आपको बोला नहीं कि इनका पोस्टमार्टम करवा लो ऐसा? नहीं बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। ये आया नहीं, हाजिर नहीं हुआ, उसको बार-बार फोन किया, लड़का मर गया फिर भी आया नहीं, हाजिर ही हुआ। इसको फोन लगा के तक 8 दिन दवाखाना बंद था इसका, अभी 2 दिन से दवाखाना खोल रहा है। तो अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या अभी बोलता है मैं भर का दूंगा, मीटिंग बैठा होगा 2 बजे। मेरे को मीटिंग नहीं करना, इसके ऊपर केस काय की मीटिंग करने का? क्या मालूम काय की मीटिंग करता है, उनको पूछो, जाके पूछ लो काय को मीटिंग करता है। क्या बोलता है? कुछ पैसे देने का बोलता है? क्या घर काय करेगा, उसको कोई कमाने वाला नहीं। मैं मंजूर करता है, फिर नहीं भी मंजूर करता, फिर मैं देता हूँ बोले उसको, ऐसा बोल रहा है। फरियाद दाखिल करने जाओगे, ऐसा कुछ करोगे? हाँ करोगे। आज मैं लड़का कर दूसरा लड़की को कर सकता है, उनके पास डिग्री इधर नहीं है ना, उसके पास डिग्री नहीं है तो काय का लिए डॉक्टर बना है। तू समझता है ना बुखार कैसा है क्या है, तू इलाज करना चाहिए, फिर आके हम लोग बढ़ेंगे ना। बोलना मेरे से इलाज ही होगा, मासी दूसरा दवाखाना लेके जा, मैं ले जा सकता। શું નામ બેન આપણું? સાધનાબેન। સાધનાબેન, તમે શું કરો છો અહીં આ દવાખાનામાં? આ દવાખાનામાં નથી કરતી, પણ બીજા દવાખાનામાં કરું છું। ઓકે, ડોક્ટરના તમે શું થાવ છો? હું એમની વાઈફ છું। શું પરિસ્થિતિ હતી, શું કન્ડિશન હતી ને તમારે શું કહેવું છે? પેશન્ટ એકચ્યુઅલી 15 દિવસથી ફીવર હતો પેશન્ટને। એમણે આગળ બી 2 થી 3 ડૉક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી। એમને કીધું હતું કે પેશન્ટને તમે બહાર હોસ્પિટલમાં ક્યાંક બતાવો, બરાબર? તો એમણે કંઈ લેટ બહુ કર્યું હશે, પેશન્ટે 15 દિવસથી ખાવાનું છોડી દીધું હતું। હા, પછી જ્યારે પેશન્ટ આવ્યું ત્યારે એકચ્યુઅલી એનું ફીવર લેવામાં આવ્યો, ફીવર પણ નહોતો તે ટાઈમે, અને બીપી લીધું, વાઇટલ સાઇન બધા ચેક કરવામાં આવ્યા। એમણે કીધું કે પેશન્ટને ખાલી, એમણે ટોટલી હિસ્ટ્રી છુપાવી છે। એમણે કીધું કે પેશન્ટને ખાલી ચક્કર આવે છે, વચ્ચે ફીવર, બરાબર? તો ઇમરજન્સી કરીને એમણે બાટલો ચડાવ્યો, ખાલી એક રેન્ટિક ઇન્જેક્શન નાખ્યું, વીકનેસ છે બી કોમ્પ્લેક્સ ઇન્જેક્શન, બરાબર? પછી તો બી એમણે એવું કીધું કે ભાઈ વધારે કન્ડિશન થાય તો આપણે એમને બહાર લઈ જવા પડશે। બાટલો ચડાવીને પેશન્ટ ઘરે ગયો, 10-15 મિનિટમાં હજુ એ ઘરે, અહીંથી ઘરે પહોંચે, હજુ શક પણ નથી ઉતાર્યો, એટલે જ એમનો ફોન આવ્યો, એટલે પાછા નીકળ્યા। એ એવું કહે છે કે અમે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી છે, પણ એકચ્યુઅલી એ લોકોએ કોઈ બોલાવી નથી એમ્બ્યુલન્સ। એમ્બ્યુલન્સ આમણે બોલાવી, એના પર સાઇન પણ આમની છે, બરાબર?
એમને પેશન્ટને એડમિટ કર્યા રાતના 1:30 થી 1:45 વાગે પાછા આવ્યા. પેશન્ટને ઓલરેડી કન્વર્ઝન ચાલુ થઈ ગયા હતા. એ લોકોના રિલેટિવનું એવું કેવું છે કે ભાઈ તમે કંઈક પૈસાની એ લોકોને ઓફર કરીશું આ વાત ના ભાઈ બિલકુલ નહીં. અમારી પાસે એટલા પૈસા છે જ નહીં. અચ્છા પેશન્ટનું પીએમ નહીં કરાવ્યું એની પાછળ કોઈ કારણ? મારી વાત સાંભળો, એ પેશન્ટનું પીએમ કરવું ના કરવું એ આપણા પર નથી. એ સ્મીમેર હોસ્પિટલ એટલે આખા સુરત જિલ્લાની 2 નંબરની હોસ્પિટલ છે. એમાં જે નિદાન થાય, જે ડાયગ્નોસિસ થાય, જે સારવાર થાય એ પરફેક્ટ જ હોય છે. એ તો તમને બી ખબર જ હશે. એમાં એમનું જે ડાયગ્નોસિસ અમે જે વાત કરી એના પરથી એમનું એન્કેફેલાઇટિસનું નિદાન થયું હતું. અને જ્યારે ઓન ધી સ્પોટ એમને જ્યારે એડમિટ કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે ટિટેનસ પણ એમને કહેતા કે કન્વર્ઝન ચાલુ હતું. હવે એ છોકરાની હિસ્ટ્રી એવી હતી કે જ્યારે એને પિમ્પલ્સ થતા હતા ત્યારે કંઈ સુઈનો પ્રયોગ કંઈ કરતો હશે, પણ એને 6 મહિના દરમિયાન કોઈ ટિટેનસનું વેક્સિન નહોતું લીધું. એટલે જ્યારે જે રેસિડેન્ટ ચેક કરતા હતા કે ડોક્ટર ચેક કરતા હતા એમને કીધું કે અમને ટિટેનસ છે. એટલે ઇન શોર્ટ તમારું કેવું એવું છે કે ડોક્ટર પાટીલની કોઈ ભૂલ નથી? ભૂલ એટલી જ છે એમની કે એમણે એક બાટલો ચડાવ્યો, પેશન્ટને એમ્બ્યુલન્સ મંગાવીને લઈ ગયા અને દાખલ કરી, એ એમની ભૂલ. ત્યારે હાલ તો આવા લેભાગુ ડોક્ટરના કારણે એક બાળકે જીવ ગુમાવતા તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરના પગલાંની સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત.